રોકડ ખાતું આવે. ઓકે, ખાતાનો પ્રકાર કયો છે? તો રોકડ ખાતું એ કયા પ્રકારનું ખાતું છે? ઓકે, માલ મિલકત ખાતું. માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ શું છે? આવે તો જાય તો અહીંયા કયો નિયમ લાગે? આવે છે કે જાય છે? ઉધાર કે જમા? જમા થશે. બરાબર. કેટલા થશે? 5,000. ચલો ત્યાર પછી મિલકત. હા, હવે એ આપણી પાસે જે ગયા રોકડા, એ રોકડાને લીધે રોકડા ગયા તો શું થયું? મિલકતમાં ફેરફાર થાય કે મૂડીમાં ફેરફાર થાય કે દેવામાં ફેરફાર થાય? મૂડીમાં નહીં, મિલકતમાં ફેરફાર થાય. મૂડીમાં તો માલિક કંઈ ફેરફાર કરે તો જ થાય. મિલકત કહેવાય. રોકડા શું કહેવાય? મિલકત કહેવાય ને. રોકડા મિલકત કહેવાય. તો મિલકત વધે કે ઘટે? પૈસા જાય તો ઘટે, એટલે માઇનસ કરી દઉં છું. બરાબર છે. ઓકે, આગળ કંઈ કરવાનું નથી. એના પછી ચલો, પગારના 5,000 ચૂકવ્યા, રોકડા ગયા ખરી, તો કંઈ આવ્યું ખરું સામે? આવ્યું ને? સેવા મળી કે નહીં? શું મળી? કોઈએ આપણા માટે સેવા કરી. શેની સેવા કરી? એવી સેવા કરી કે એના બદલામાં આપણે એને શું આપવું પડ્યું? પગાર. એ પગાર શું કહેવાય? ખર્ચ કહેવાય. શું કહેવાય? પગાર ખર્ચ. બરાબર. તો કેવા પ્રકારનું ખાતું થયું? ઉપજ ખર્ચ પ્રકારનું. કેવું? ઉપજ ખર્ચમાં નિયમ શું છે? खर्च के नुकसान उधारो, उपज के आवक जमा करो. हिंदी में बोले तो खर्च या नुकसान उधार करो, उपज या आवक जमा करो. क्योंकि सेवा मिल रही है तो करना तो उधारी है ना. तो यहाँ पे खर्च हुआ है, इसलिए हम उधारी करेंगे. कितना? 5,000. जमा डैश. अच्छा, खर्च हुआ. बराबर है. तो खर्च हुआ तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान देना, खर्च हुआ तो मालिक को फायदा है या नुकसान? मालिक को नुकसान है तो मूड़ी घटे. मालिक ने नुकसान हो तो मूड़ी એટલે કે पूंजी, हिंदी में बोले तो पूंजी कम होगी, है ना. तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सीधा मूड़ी में पूंजी में आएगा. कितना? माइनस होगा. क्लियर? देखो, मिलकत में भी माइनस हुआ, देवा में भी, मूड़ी में भी माइनस हुआ. चलो, ત્યાર પછી શું આપેલું છે? ભાડાના 3,000 ચૂકવ્યા. કોણ કરશે? કોણ હેલ્પ કરશે? બોલો બોલો. રોકડ ગયા એટલે રોકડ ખાતું. વેરી ગુડ. રોકડ ખાતું તો આવશે જ. ચૂકવ્યા શબ્દ લખ્યું છે એટલે રોકડ ખાતું. ખાતાનો પ્રકાર માલ મિલકત ખાતું. જાય છે કેટલા જાય છે? 3,000 જાય છે. મિલકત ઘટે છે. ચલો, ત્યાર પછી બીજું કોણ બોલશે? નિકિતા, જેપી. બોલો નિકિતા, જેપી. ભાડું છે. ભાડું શું છે? આપણે પૈસા આપ્યા પણ આપણને કંઈ મળ્યું? हमको कुछ मिला जी? सेवा मिली. सेवा मिली तो सेवा के बदले में हमने क्या दिया? भाड़ा दिया. तो भाड़ा दिया, बराबर है. तो हमारे लिए तो खर्च हो गया भाड़े का, है ना. तो भाड़ा खर्च क्या लिखेंगे? भाड़ा खर्च. तो कौन सा नियम कौन सा आएगा? खाते का प्रकार कौन सा आएगा? उपज खर्च. हिंदी में भी उपज खर्च ही लिखते हैं. तो खर्च या नुकसान उधारो, उपज आवक जमा करो. तो भाड़ा तो खर्च है, हमने चुकाया है तो खर्च है. हमने मिला होता तो उपज होता, हमने चुकाया इसलिए खर्च है. तो कितना है? 3,000. अच्छा, यहाँ पे मालिक को फायदा है कि नुकसान? मालिक को फायदा है भाड़ा चुकाएंगे तो. मतलब अपने
मैं अपने क्लास का मालिक हूँ ना, वो धंधे मतलब दुकान के मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, धंधे के मालिक की बात कर रहे हैं। मैं अपने क्लास का मालिक हूँ, लेकिन दुकान का मालिक नहीं हूँ ना मैं। दुकान का मालिक तो कोई और है, मैं वहाँ पे भाड़े पे क्लास रखा हुआ है, तो दुकान मालिक को मैं भाड़ा दूंगा ना। तो मतलब धंधे का मालिक कौन है? धंधे के मालिक को तो नुकसान हुआ ना, मकान मालिक को फायदा हुआ। तो धंधे के मालिक को नुकसान हुआ, है ना। तो खर्च है, मूड़ी कम होगी उसकी, मालिक मतलब मैं, मेरा भाड़ा जाए, मैं भाड़ा चुकाऊंगा तो मेरा पैसा कम होगा ना धंधे में। मूड़ी मतलब मालिक का पैसा, लेकिन खर्च करेंगे धंधे में से जितना भी खर्च करेंगे तो मालिक का पैसा कम होता जाएगा, और धंधे में जितनी भी उपज होगी वो मालिक का पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ટેલિફોન બિલ ભર્યું 2000. કોણ બોલશે? કોણ બોલ? હા, રોકડા ખર્ચ, રોકડ ખાતું. કયું પ્રકારનું? માલ મિલકત ખાતું. રોકડા જાય છે એટલે ઉધાર તો થાય નહીં, કંઈ જમા થાય. કેટલા થાય? 2000. મિલકત ઘટે છે, પૈસા જાય છે એટલે મિલકત ઘટે છે. બોલો, હવે બીજું ખાતું કયું આવશે? આપણે રોકડા ચૂકવ્યા, હમે કંઈ મળ્યું ખરા? हमको क्या मिला? हाँ, फ़ोन यूज़ करने का सेवा मिला, लोगों के बातचीत करने का सेवा मिला लोगों के साथ, है ना। तो बातचीत करने का मौका, एक प्लेटफॉर्म मिल गया वहाँ पे, तो टेलीफोन बिल खर्च हुआ कि नहीं? चलो बोलो, उपज खर्च हुआ तो खर्च हुआ. चलो, खर्च हुआ तो क्या लिखेंगे? उधार. नियम बोलता रहવાનો, खर्च खाते उधार, उपज खाते जमा. खर्च या नुकसान उधार, खर्च या नुकसान उधार, उपज या आवक जमा, उपज या लाभ जमा. तो मिलकत घटे के વધે? ઘટે. માઇનસ કરો. મૂડી બીજું કંઈ નહીં થાય ને આમાં તો. ચલો, દલાલીના 2500 મળ્યા. દલાલીના 2500 મળ્યા. અરે ચોથું બાકી છે. રૂપિયા 3000ની ગાલખાત થઈ. રૂપિયા 3000ની ગાલખાત થઈ. બોલો, કોણ બોલશે? ગાલખાત શું છે? પહેલાં તો પહેલી વાત તો આપણું કંઈ આમાં જતું નથી. જોજો, રોકડા જતા નથી કે રોકડા આવતા નથી, હે ને. આમાં કંઈ રોકડા જતા નથી કે રોકડા આવતા નથી. આવે છે? નથી જતા. પરંતુ આમાં આપણા ઓલરેડી જે માલ લઈ ગયેલા હતા દેવાદાર, કોણ હતા? કોણ હતા? દેવાદાર વ્યક્તિ હતા. જે વ્યક્તિ આપણી પાસેથી માલ ખરીદી ગયેલા, હે ને, એ દેવાદાર ખાતામાં ફેરફાર થાય. કેમ ફેરફાર થાય? કે એ માણસ આપણને પૈસા આપવા, પૈસા લઈને ભાગી જાય, એટલે કે પૈસા આપવા આવે જ નહીં, હે ને. તો એને આપણે ગાલખાત કહીએ. તો દેવાદાર જે વ્યક્તિ હતા એ આપણને પૈસા આપવા આવતો નથી. 3000 એની પાસેથી આપણે લેવાના હતા, બરાબર છે. તો હવે દેવાદાર તો વ્યક્તિ ખાતું છે, તો વ્યક્તિ ખાતાનો નિયમ લાગે. તો વ્યક્તિ ખાતા, હવે એણે શું કર્યું છે ખરેખર જોવા જઈએ તો? એણે આપણને લાભ આપ્યો છે કે નથી? લાભ લીધો છે હાલમાં? લાભ લીધો તો એ તો આપણે લખી દીધું હતું અગાઉ. દેવાદાર ખાતું બનાવ્યું ત્યારે આપણે લખી દીધું હતું કે એણે માલ ખરીદી ગયો તો લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર કરી દીધેલું હતું, હે ને. અત્યારે એણે આપણને લાભ આપવો જોઈતો હતો પણ આપ્યો
નથી, ભાગી ગયો. આપવાને બદલે નથી આપ્યો ને, ખરેખર તો આપવાનો હતો. અને ખાતું બંધ કરવાનો નિયમ લાગે. અહીં કેવો નિયમ લાગે? અગાઉ લાભ લીધો હતો ત્યારે તો એન્ટ્રી કરી દીધી હતી આપણે. હવે એ એન્ટ્રીને આપણે કેન્સલ કરવી પડશે. એટલે શું કરવાનું? લાભ આપનાર કહેવાય. શું કહેવાય? ખરેખર આપવાનો જ હતો ને, આપણને પૈસા આપવાનો હતો ને, એટલે આપનાર જ કહેવાય. પરંતુ આપતો નથી તો આપણું નુકસાન થશે. ઓકે, અહીંયા થોડું અઘરું છે સમજવું. ચલો, દેવાદાર વ્યક્તિ ખાતું છે, લાભ આપવાનો હતો પણ આપ્યો નથી, પણ આપનાર જ કહેવાય. આપનાર ખાતે શું કરી દેવાનું? હવે એને જમા કરી દેવાનું. ચલો, જમા કેટલા કરવાના? 3000. હવે દેવાદાર વ્યક્તિ છે તો વ્યક્તિ કાં તો લેણામાં આવે ને કાં તો દેવામાં આવે. ચલો, લેણામાં આવશે કે દેવામાં? આપણે એની પાસેથી લેવાના હતા કે દેવાના હતા? લેવાના હતા. તો લેણું હતું, આપણે એની પાસેથી લેવાનું હતું 3000. હવે તો આપતો નથી, પાક્કું ખાતરી થઈ ગઈ. તો એટલા લેણા આપણા ઓછા થઈ ગયા. હવે તો પાક્કી ખાતરી થઈ ગઈ ને કે આપવાનો છે જ નહીં. ઓકે, ચલો હવે ચલો, બીજું કયું ખાતું આવશે? ગાલખાદ ખાતું આવશે. કયું આવશે? એનું નામ શું? પૈસા નહીં આપે તો એનું આપણા માટે શું કહેવાય? એને ગાલખાદ કહેવાય. શું કહીશું? આપણા માટે ગાલખાદ થઈ કહેવાય. ઓકે, ગાલખાદ્ય. તો ગાલખાદ ગાલખાદ ગાલખાદ, હવે એ આપણા માટે કયું ખાતું કહેવાય? ઉપજ ખર્ચ ખાતું કહેવાય કે નુકસાન છે? હવે ખર્ચ કે નુકસાન, ઉધારો, ઉપજ કે આવક જમા કરો. અહીંયા ગાલખાદ છે, ખર્ચ નથી. શું છે? નુકસાન છે. તો નુકસાન પણ ખર્ચ કે નુકસાન બંને ઉધાર જ કરવાનું હોય. તો આપણે કરી દઈએ ઉધાર. બરાબર છે. તો ખર્ચ કે નુકસાન થાય તો માલિકને શું થાય? ફાયદો કે નુકસાન? અહીંયા તો આપણે લખેલું નહીં. નુકસાન થાય, હે ને? ચલો, નુકસાન થાય તો શું કરવાનું? મૂડીમાંથી માઇનસ કરવાનું. નુકસાન થાય તો મૂડીમાં માઇનસ કરી દેવાનું. ચલો, આ 4 મેં તમને ખર્ચવાળા સમજાવ્યા. બાકીના જે 4 આપ્યા છે ઉપજવાળા આપ્યા છે. કેવા આપ્યા છે? કેવા આપ્યા છે? ઉપજવાળા. તમે ટ્રાય કરશો જાતે? ટ્રાય કરો, બરાબર? પછી નહીં આવડે તો બૂમ પાડો મને. ચલો, 5મું, દલાલીના 2500 મળ્યા. દલાલીના 2500 મળ્યા. કંઈ આવ્યું કે કંઈ ગયું? રોકડ ખાતું. રોકડ આવી તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતું. માલ મિલકત ખાતું તો માલ મિલકતમાં આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. રોકડ આવે છે, આવે તો ઉધાર કરવા પડે. કેટલા કરવા પડશે? 2500. જમા કશું નહીં થાય. મિલકત લેણાની વાત કરીએ તો મિલકત ઘટે છે કે વધે છે? રોકડ જાય એટલે મિલકત ઘટે. રોકડ આવી તો વધે. રોકડ આવી તો વધે. બરાબર? ઓકે, ચલો. ત્યાર પછી બીજું, દલાલી. દલાલી, રોકડ આપણે પાસે આવી તો આપણે કંઈ આપ્યું? અમે સેવા આપી. ઓકે, તો શું સેવા આપી? આપણે કામ કરી આપ્યું, એના બદલામાં આપણને શું મળ્યું? દલાલી મળી. તો દલાલી આપણા માટે ઉપજ કહેવાય. શું કહેવાય? દલાલી આપણા માટે ઉપજ કહેવાય. જો આપણે ચૂકવીએ તો ખર્ચ કહેવાય, આપણને મળે તો ઉપજ કહેવાય. ઉપજ ખર્ચ ખાતું, હે ને? એમાં આપણા માટે ઉપજ છે. અને ઉપજ હોય તો શું કરવાનું? ખર્ચ કે નુકસાન ઉધારો. ઉપજ કે આવક જમા કરો. એટલે જમા બાજુ લખવાનું કેટલા? 2500. ચલો, ઉપજ થાય તો માલિકને ફાયદો કે નુકસાન? ફાયદો. ફાયદો એટલે માલિકમાં, એટલે કે મૂડીમાં પ્લસ કરો. ચલો, હવે છઠ્ઠાથી તમે ટ્રાય કરશો. ડિવિડન્ડમાં ખાતાનું નામ રોકડ ખાતું, માલ મિલકત ખાતું, પછી આવે છે. આવે છે એટલે ઉધાર કર્યા 3300. પછી મિલકતમાં વધારો થયો કે ઘટાડો થયો? વધારો થયો. ત્યાર પછી કમિશન મળ્યું. કોણ બોલશે? નિકિતા. કમિશન મિલા. કમિશન મિલા
तो कौन सा खाता आएगा? अरे डिविडेंड मळ्यानो बीजो एंट्री करवानी ने, तो डिविडेंड मळ्युं तो डिविडेंड खातो, डिविडेंड खातुं शुं आवशे हर्ष? केवा प्रकारनुं खातुं छे डिविडेंड खातुं? उपज खर्च खातुं। उपज खर्च खातामां केवा शुं छे? उपज के खर्च? उपज छे। उपजमां शुं नियम छे? खर्च के नुकसान उधार, उपज के आवक जमा। बराबर। चलो तो मिलकत में वधारो थशे के देवामां के मूडीमां? मूडीमां मालिक ने फायदो थाय एटले मूडीमां वधारो थशे। पछी कमीशन, कमीशननुं शुं छे? कमीशननुं बी सेम ज आवशे अने व्याजनुं बी सेम ज आवशे। बराबर। ओके, कम्प्लीट। चलो।